As a part of structure of Java program, guys, we are learning about preprocessor directive statements. In this, we learned already about file inclusion. That means in detail we learn about hash include, guys. Now it's time to learn about the second topic is macro substitution. This is the one of the very important topic in C language. Substitution, right? Now this we call it as defined, guys. Macro substitution we call it as defined. Okay, sir. What is the use of this as defined, sir? Let's try to see an example scenario, guys. For suppose everyone try to understand. If you have any doubt, please ping me in the chat box, or you can unmute yourself and ask the questions, guys. Now, for suppose I want to perform area of circle, guys. Sir, macro substitution అని చెప్పి ఇది చెప్తున్నారు. చెప్తాను. Let me talk, guys. Let me talk. Right. To calculate this area of circle, we mandatory require one variable, guys. That variable name is r, radius, which represents radius, guys. If you know the radius, we can calculate the area of circle by using area is equals to pi value. This pi is not developed by C people, guys. This is developed by mathematician. So C compiler will not understand if I write pi, guys. So we need to write 3.14 into r into r, where r is a variable. R is a variable that represents, can anyone say, guys, that represents radius. What, guys? Radius. Sir, let's try to do this program, sir. Let's try to do this program. Let me take online compiler, guys. Let me take online compiler for doing this program. Okay. Some online C compiler. Online C compiler. Okay. Now here, to calculate area of circle, can anyone say, guys, what is the formula? Double radius. Some radius is radius. Okay. Then after that, I'm storing some value 5.5. And what is the formula for area of circle, guys? Some are given as A. What is the formula? Area is equals to 3.14 into R into R. మీ ఇష్టం అండి. మీరు టర్బోలో చేద్దామంటే టర్బోలో చేద్దాం. Right. Now 3.14 is multiplied by A. What is the value of A, guys? 5.5 and into 5.5. The total result will be stored into the variable A, guys. After that, we need to print the output by using printf. Okay, printf. What is that, guys? Printf. In the double quotes, write area of circle is equals to percentile LF, then comma. What I need to write, guys? What is the variable name for area? The result is present in A, so I can write as A. End of the printf statement, end of the main method. You please execute this program, guys. Let me zoom in so that you can visible this is program very clearly. Right now, please run this program, guys. You got the circle as area of circle is 94.985. Yeah, you got the result, guys. Even if you execute the program in the turbo also, we will get the same output. Now my question, sir, మై మేనేజర్ ఐ హావ్ డన్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ వన్ ప్రాజెక్ట్, గైస్. మీరు ఎలా థింక్ చేయండి అంటే, ఒక ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ రాశారండి. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఒక 100 టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. సార్ ఒకసారే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. అఫ్ కోర్స్ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఒకటేసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నానండి. బట్ మీరు ఎలా థింక్ చేయండి అంటే, ఒకవేళ ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను ఒక 100 టైమ్స్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నట్టు ఫీల్ అవ్వండి. జస్ట్ ఫీల్ అవ్వండి అంతే. అప్పుడు 3.14 తీసేసి మీ మేనేజర్ ఏం చేశారంటే 22/7 పెట్టమని చెప్పాడండి. యు ఆర్ డన్ లైక్ 22/7, గైస్. That result will be multiplied by R into R, guys. Now please run this.
యూ గాట్ అవుట్పుట్. కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చింది చూడండి. 90.75. సరే, ఒక ప్లేస్‌లో ఉంది కాబట్టి ఈజీగా చేంజ్ చేశారండి. ఒకవేళ ఈ 3.14 ఇంతకుముందుకున్నట్టు 3.14 ఒక 50, 100 ప్లేసెస్‌లో ఉందనుకోండండి. ఇప్పుడు ఈ 3.14 ఎన్ని ప్లేసెస్‌లలో మార్చాలండి ఇది? ఎన్ని ప్లేసెస్‌లో మార్చాలి? ఎన్ని ప్లేసెస్‌లో మార్చాలండి? ఒకవేళ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్ములా 100 టైమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నా అనుకోండి. 3.14ని ఎన్ని ప్లేసెస్‌లో మార్చాలి? 100 ప్లేసెస్‌లో మార్చాలి. మరి ఇలా 100 ప్లేసెస్‌లో మార్చాలంటే ఈజీ టాస్కా? కాంప్లికేటెడ్ టాస్కా అండి? వెరీ కాంప్లికేటెడ్. కాంప్లికేటెడ్ టాస్క్. వెరీ కాంప్లికేటెడ్. అంటే ఇప్పుడు మీకు అనిపియొచ్చు, ఇక్కడ ఒకసారే వాడుతున్నాను గదా! జస్ట్ టేక్ ఎ సినారియో. జస్ట్ టేక్ ఎ సినారియో. వి ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా ఫర్ 100 టైమ్స్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అంటే 3.14ని 100 ప్లేసెస్‌లో మార్చాలండి. దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ టాస్క్ గైస్. సార్, ఎలా ఉండాలంటే ఒక దగ్గర చేంజ్ చేయాలి సార్. ఒక దగ్గర వాల్యూ చేంజ్ చేయాలి. బట్ అది అన్ని ప్లేసెస్‌లో ప్రోగ్రామ్‌లో ఎక్కడుంటే అక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రాయాలి. వెయిట్ గైస్, సంథింగ్ మాల్ ఫంక్షనింగ్ రైట్. ఒక పిఐ అని ఒక నేమ్ తీసుకోవాలి. 3.14 అని రాసానండి. ఈ పై వాల్యూ 3.14 ఉంటే ఆల్ ప్లేసెస్ ఇట్ షుడ్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ విత్ 3.14 గైస్. ఒకవేళ ఇక్కడ 22/7 ఉందనుకోండండి. ఒకవేళ ఇక్కడ పై వాల్యూ 3.14 కాకుండా ఒక దగ్గర చేంజ్ చేశాననుకోండండి. అన్ని ప్లేసెస్‌లో చేంజెస్ కావాలి. అప్పుడు ఈ దీన్ని ఇలాంటి వర్క్ వచ్చినప్పుడు మల్టిపుల్ ప్లేసెస్‌లో ఒక కాన్స్టాంట్ వాల్యూ రాస్తున్నాం. బట్ అది చేంజ్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ ఉందనుకోండి. ఫర్ దట్ వి నీడ్ టు యూజ్ మాక్రో సబ్స్టిట్యూషన్ గైస్. నౌ ఇఫ్ సమ్‌వన్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ macro? A macro is a name. A macro is a name that records a value. A macro is a name that records a value and substitutes wherever it finds the name. ఆ నేమ్ ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తే అక్కడక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తుందండి. ఇదే ప్రోగ్రామ్ లో చూడండి. ఈ 3.14 అలా రాయకుండా నేను ఎలా రాస్తున్నా అంటే, పైన మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన యాష్ డిఫైన్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, యాష్ డిఫైన్ పై 3.14 అంటే నేను ఇప్పుడు 3.14 అనే ఒక వాల్యూని మ్యాక్రోగా డిఫైన్ చేస్తాను. దీన్ని మ్యాక్రో అంటామండి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాక్రో గైస్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాక్రో ప్లీజ్? పిఐ. సార్, పై అనేయాలా మీ ఇష్టం. ఓన్లీ సింపుల్ గా పి అనేయాలనుకుంటే పి అనేయాలి. బట్ మ్యాథమెటిక్స్ లో మనం పై అంటాం కాబట్టి పై అనిచ్చాలి. పై. రైట్ నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ 3.14 బదులు మనకి ఎక్కడ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్ములా వాడుకోవాలన్నా కూడా ఏమని రాయొచ్చండి? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్. ఒకవేళ ఇదే ప్రోగ్రామ్ లో వేరే దగ్గర కూడా మీరు వాడుతున్నారు అనుకోండి, పై ఇంటూ R1 ఇంటూ ఆర్. ఒకవేళ R1 అనే వేరియబుల్ కూడా ఉంటే రేడియస్ 1. ఇలా మీరు ఎన్ని చోట్ల అయినా ఈ ఫార్ములాని వాడుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు 3.14 తీసేసి ఇప్పుడు ఈ 3.14 ఇక్కడ ఈ పై వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోతుంది కంపైల్ టైంలోనే. ఏ టైంలో అమ్మా? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ దిస్ పై వేర్ ఎవర్ ద నేమ్ పై ఫైండ్స్. ఇక్కడ పై ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోతుంది? 3.14. ఇక్కడ పై ఉంది కదా, ఇక్కడ 3.14. ఒకవేళ 100 ప్లేసెస్ లో పై అనే నేమ్ కనిపిస్తే 100 ప్లేసెస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తుందండి. 50 ప్లేసెస్ లో కనిపిస్తే 50 ప్లేసెస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తుంది. ఓకే. ఒకవేళ 200 ప్లేసెస్ లో కనిపిస్తే 200 ప్లేసెస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తుందండి. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మ్యాక్రో గైస్. నౌ దిస్ పై ఈస్ అ మ్యాక్రో రికార్డెడ్ విత్ వాట్ వాల్యూ గైస్? 3.14. ఇప్పుడు అనుకోకుండా మా మేనేజర్ వచ్చాడండి. వచ్చేసి డోంట్ టేక్ దిస్ పై వాల్యూ యాజ్ 3.14 అన్నాడు. ఇన్ని లొకేషన్స్ లో చేంజ్ చేయాలా? ఒక్క లొకేషన్ లో చేంజ్ చేస్తే సరిపోద్దా? చెప్పండి అమ్మా ప్లీజ్. ఇక్కడ ఈ ఒక్క ద్వారా చెప్పండి అండి. ఈ ఒక్క లొకేషన్ లో 22/7 అని రాస్తే ఇట్ విల్ చేంజ్ గైస్. ఇట్ విల్ బి చేంజ్. Now here it will be substituted with 22/7. Here it will be substituted with 22/7. ఒకవేళ ఈ పై అనే నేమ్ మనం 100 ప్లేసెస్ లో యూజ్ చేస్తే 100 ప్లేసెస్ లో చేంజ్ అవుతుందండి. సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోతుంది. ఏ టైంలో సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోతుంది? కంపైల్ టైంలోనే సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను రాసిన డెఫినేషన్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా? ఏ మ్యాక్రో ఇస్ అ నేమ్. ఏ మ్యాక్రో ఇస్ అ నేమ్. నౌ
Now see then what is the name of this macro, guys? Pi. Now then what is the macro is doing? That records a value. Now this pi is recorded with a value. What is that value, guys? Please. What is that value? ఏం రికార్డ్ అయిందండి? 22/7. Now this 22/7 is substituted wherever it finds the name. ఎక్కడ ఆ పై అనే నేమ్ కనిపిస్తే అక్కడ 22/7 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుందండి. అంటే ఇక్కడ 22/7 ఇంటూ 5.5 ఇంటూ 5.5. ఇక్కడ కూడా 22/7 ఇంటూ 5.5 ఇంటూ 5.5. ఆర్ యూ గెటింగ్, గైస్? ప్లీజ్. అంటే ఎస్ సార్. మనం అన్ని చోట్ల చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఒక్క చోట చేంజ్ చేస్తే పై వాల్యూని, ఆల్ దిస్ 5 వాల్యూస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ విత్ 22/7. క్లియర్, ద్వారక్, శ్రవణ్, ఎస్ సార్. సిద్ధార్థ్? రైట్. ఒకవేళ ఇప్పుడు మన మేనేజర్ వచ్చి, ద్వారక్ చెప్పండి, మన మేనేజర్ వచ్చి ఇక్కడ 22/7 వద్దు, టేక్ 3.14 అన్నాడు అనుకోండి, ఈ అన్ని ప్లేసెస్ లో చేంజ్ చేయాలా? ఎక్కడ చేంజెస్ చేయాలి? P1 దగ్గర చేంజ్ చేయాలి సార్. పిఐ దగ్గర 22/7 బదులు 3.14 అని చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ చేంజెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ 3.14 సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా 3.14. యాక్చువల్లీ ఇది అవసరం లేదు, ఇక్కడ R1 అనే వేరియబుల్ లేదు, బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నా. ఒకవేళ 100 ప్లేసెస్ లో వాడితే 100 ప్లేసెస్ లో ఏమైతే చెప్పండి అండి, పై వాల్యూ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోతుంది? 3.14. క్లియర్ ఆర్ నాట్, గైస్? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఎవ్రీవన్. క్లియర్ సార్. లెట్స్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఒకసారి చెక్ చేయండి. Is it working or not? What is the circle value again, guys? Area of circle 94.985. Wait. 94.985, guys. ఒకవేళ 3.14 వద్దు అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ 22/7 సబ్మిట్ చేసాం అనుకోండి. నౌ ప్లీజ్ గెస్ ద ఆన్సర్, గైస్. నా ఇయర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ విల్ బి దేర్? ప్లీజ్. ఇక్కడ ఏం వాల్యూ ఉంటుంది? 22/7. 22/7 ఇంటూ 5.5 ఇంటూ 5.5. ఇంతకుముందు అవుట్పుట్ 94.985 వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది అవుట్పుట్ లో. నౌ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు సీ ఓన్లీ 90.750, గైస్. దిస్ ఈస్ హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ద మ్యాక్రోస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ మ్యాక్రోస్ నౌ? ఇప్పుడు ఈ మ్యాక్రో కూడా ఎక్కడ రాస్తున్నానండి? యాష్ తో రాస్తున్నాను. అంటే ఈజ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఏ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ వాట్, గైస్? ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ preprocessor directive statements. Now, how many preprocessor directive statements are there, guys? Okay. How many preprocessor directive statements are there? 2. Hash include and hash define. Already we completed about hash include in the previous session. Now we completed about hash define. Now, please read it, guys. A macro is a name that records a value, okay, and it substitutes wherever it finds the నేమ్. ఎక్కడ మ్యాక్రో నేమ్ కనిపిస్తే అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీ మైండ్ లో చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అంటే పై అనేది ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇవ్వాలా? అట్లా ఏం లేదండి. ఈ పై అనేది మీరు స్మాల్ లెటర్స్ లో ఇక్కడ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎలా వాడండి? స్మాల్ లెటర్స్ లో వాడండి. ఓకే, దెన్ రన్ ఇట్. ఓకే, క్లియరా కాదా? మీరు ఒక ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఇస్తే here you please use as capital letters. Okay, but most of the people for macros they uses the macro name with all capital letters so that it will understand that it is a macro. ఇలా క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాసిన అన్ని మనం చూడగానే తెలిసిపోతుంది ఇది ఒక మ్యాక్రో అని. ఓకేనా అండి? దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద macro, guys. Is it clear, everyone? Please let me know, guys, please. Is it clear?